گئے ہیں. آج جو مسجد نبی شریف میرے نبی کے جو تربت شریف ہے، میرے نبی کے جو تربت شریف ہے گنبد خضرا ہے نا، وہ آلریڈی حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے. سبحان اللہ. وہ حضرت ام المومنین سید عائشہ صدیقہ کا روم ہے وہ. اور جو دروازہ کھلتا تھا تو ٹھیک مسجد میں، اب یہ حجرہ ہے، یہ لائن ہے سیم ادھر دکھن کے طرف حجرہ ہے، ادھر گنبد خضرا ہے، اور یہ حصہ مسجد نبوی شریف ہے. اب تو بڑی لمبی چوڑی ہو گئی، پیچھے بھی ہو گئی، ادھر بھی ہو گئی. تو یہ دروازہ کھلتا تھا تو مسجد میں بند ہوتا تھا، حجرہ ایسا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی نہیں دکھے تو میں گھبرا کر کے بستر سے اٹھی اور دروازے پہ ہاتھ مارا. مسجد نبوی شریف میں آئی، میں نے مسجد کے کونے کونے میں دیکھا، میں نے نبی کو نہیں پایا. فرماتی ہے ہر بیوی، نبی کے 11 بیویوں میں سے ہر بیوی کے دروازے پہ گئی، میں نے نبی کے نالے نے مبارک جوتی شریف کو کسی بیوی کے دروازے پہ نہیں دیکھا. پھر شک ہوا میرے نبی اگر بیوی مسجد میں نہیں ہے تو بیویوں کے یہاں ہوں گے، اور بیویوں کے یہاں نہیں ہے تو پھر مسجد نبوی کے باہر سے ہوں گے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں باہر گئی، اور جب باہر گئی تو باہر بھی نہیں دیکھا. جب میں نے نظر اٹھایا جنت البقیع کے طرف تو میں نے دیکھا میرے مصطفیٰ جنت البقیع میں کھڑے ہیں. سبحان اللہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں بھاگتی ہوئی نبی کے پیچھے جا کے کھڑی ہو گئی، اور میں نے نبی کے پیچھے کھڑی ہو کر کے میں بھی نبی کے ساتھ ساتھ جو وہ بول رہے تھے میں بھی بولنے کی کوشش کر رہی تھی. نبی دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ آج کے رات کے سجدے میں، شب بارات کے سجدے میں، مولا ان جنت البقیع میں جتنے تیرے بندے سو رہے ہیں سب کے درجات کو بلند فرما. قیامت تک جو میرے امت میں پیدا ہونے والے ہیں پروردگارا سب کو مولا تعالیٰ تو اپنی بارگاہ میں بلند مقام عطا فرما. لوگوں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی میرے نبی دعا فرما رہے تھے اور میں پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑی تھی. جب دعا ختم ہوئی میرے نبی نے پیچھے دیکھا اور فرمایا عائشہ کیا تم یہ سوچ سکتی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ. فرماتے عائشہ کیا تو یہ سوچ سکتی ہے کہ اللہ و رسول تیری حق تلفی کریں گے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ اچانک میری آنکھ کھلی، بستر پہ آپ کو نہیں پایا تو میرے دل میں خیال گزرا ہو سکتا ہے آپ دوسری بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے، اس لیے میں تلاش کے لیے آپ کے پیچھے پیچھے آ گئی. عرض کے میرے نبی نے فرمایا عائشہ میں تیرا حق کسی دوسرے کو نہیں دے سکتا، مگر عائشہ سن لے آج کی رات کو شب بارات کہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ترمذی شریف کی حدیث بول رہا ہوں، ابن ماجہ کی حدیث بول رہا ہوں. کتاب کا نام یاد رکھیے گا. کتاب کا کس چیز کا؟ کتاب کا نام یاد رکھیے گا تاکہ کل معلوم رہے، اور جب نہ سمجھ میں آئے تو اس کو پکڑ کر کے میرے سامنے لے آئیے گا. چونکہ میرے پاس بہت سارے لوگ جو ہے نا بول کے گئے ہیں مولانا ذرا کتاب دلیل کے ساتھ بتائیے، اس لیے میں دلیل بول رہا ہوں. ابن ماجہ میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے. ترمذی یہ کتاب وہ ہے جو صحاح ستہ کی 6 حدیث کی بڑی کتابوں میں سے اس کتاب کا نام ہے جو حدیث دلیل کے طور پہ پیش کیے جاتے ہیں. میرے آقا فرماتے عائشہ آج کی رات اللہ تعالی سورج ڈوبنے کے بعد سے لے کر کے سورج طلوع ہونے تک پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور آسمان دنیا پہ آ کے فرماتا ہے او میرے بندے مان تو مغفرت مانگنا چاہتا ہے تو میں تجھے مغفرت دینا چاہتا ہوں، آزادی مانگتا ہے جہنم سے تو آزادی دینا چاہتا ہوں، جنت میں بلند مقام چاہتا ہے تو بلند مقام دینا چاہتا ہوں. اس لیے عائشہ آج کی رات میں اللہ کی عبادت کر کے بندگی کر کے خدا کو راضی کرو، خوب دعائیں مانگو، اس لیے کہ خدا دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے. جو تم مانگو گی اللہ اس سے بڑھ کر کے عطا فرمانے والا ہے. سبحان اللہ. فرمایا اچھا چلیے یہ تو حدیث شریف ہو گئی دلیل، یہ حدیث شریف ہو گئی. ایک کتاب کا نام ہے، ایک کتاب کا نام ہے حضرت مدارج النبوہ. کتاب کا نام ہے مدارج النبوہ، لکھنے والے کا نام ہے حضرت عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ. کتاب کا نام کیا ہے؟ مدارج. لکھنے والے کا نام نزہۃ المجالس. مدارج النبوہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی ہے. یہ نزہۃ المجالس جلد اول پہلے جلد میں حضرت عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ. کتاب کا نام یاد رکھیے نزہۃ المجالس جلد اول. اس
किताब में हजरत अब्दुर्रहमान सफूरी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि एक पैगंबर का नाम है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। पैगंबर का नाम क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम। फरमाते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा जंगल का सैर करने गए। बहुत गौर से सुनिएगा, ये 1200 साल पुराने बुजुर्ग हैं। कितने साल? 1200 साल पुराने बुजुर्ग हैं। उस किताब में लिखते हैं कि हजरत अब्दुर्रहमान सफूरी रहमतुल्लाह अलैह के 1200 साल पहले बुजुर्ग जो है ना, किताब में लिखा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक तारीख में 800 साल, एक में 900 साल, एक में 11, एक में 1200 साल पुराने बुजुर्ग हैं। फरमाया उस किताब में लिखा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जंगल का सैर करते करते पहाड़ी इलाके में चले गए, काफी दूर चले गए, आदमी का नाम निशान नहीं था। फरमाते हैं सैर करते करते एक ऐसे मकाम पे पहुंचे कि एक गोल सा पत्थर दिखा। क्या दिखा? गोल सा पत्थर दिखा जो दूध से ज्यादा सफेद था और अंडे से ज्यादा गोल था। हजरत अब्दुर्रहमान सफूरी फरमाते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब उस पत्थर के करीब गए तो दाएं से भी देखा, दरवाजा नजर नहीं आया, बाएं से भी देखा, चारों तरफ घूम कर देखा, मगर उसमें उस पत्थर में कहीं सुराख नजर नहीं आया। लेकिन इतना गोल था, इतना खूबसूरत सफेद था कि उसकी सफेदी और गुलाई को देख करके, उसकी खूबसूरती को देख करके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते मौला तेरी भी तखलीक का अंदाज बड़ा निराला है। परवरदिगार आलम तूने पत्थर तो बहुत पैदा किया है मगर इस पत्थर का जवाब नहीं है। इतना कहना था, आवाज आती है, निदा आती है, ए मेरे ईसा रूहुल्लाह क्या मैं इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज कारनामा बताऊं? हजरत ईसा पैगंबर ने कहा मौला अगर इससे भी हैरत अंगेज कोई मामला हो तो वो भी बता दिया जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास फिर निदा आती है, आवाज आती है, ईसा अपना डंडा उठाओ और इसी पत्थर पर दे मारो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने डंडा उठाया, पत्थर पे जैसे ही मारा ना, फरमाते हैं पत्थर पे डंडे का मारना था, पत्थर 2 टुकड़े में तकसीम हो गया। फरमाते पत्थर 2, डंडा मारने से पत्थर थोड़े टूटता है, लेकिन ये पैगंबर की मां थी, सुभान अल्लाह, ये पैगंबर और नबी की मां थी। पैगंबर ने लकड़ी उठाई, पत्थर पे मारा, 2 टुकड़े में तकसीम हुआ। हजरत ईसा पैगंबर फरमाते हैं डंडा जैसे ही मारना था पत्थर फटा, और जैसे ही पत्थर फटा तो मैंने देखा पत्थर के अंदर अंडे की तरह खाली थी, पत्थर की तरह अंडे की तरफ पत्थर के अंदर खला था। मैंने देखा उस खाली पत्थर के अंदर खाली जगह पे एक बुजुर्ग सफेद रेश बुजुर्ग बैठे हैं। सुभान अल्लाह। फरमाते एक सफेद रेश बुजुर्ग बैठे हैं जिनके सर का बाल बिल्कुल सफेद हो चुका है, दाढ़ी का बाल सफेद हो चुका है। हजरत अब्दुर्रहमान सफूरी फरमाते हैं हजरत ईसा पैगंबर ये देख करके हैरान हो गए कि एक बुजुर्ग उस पत्थर के अंदर जिसमें किसी तरफ से सुराग नहीं था, रास्ता जाने का नहीं था, मगर उसके अंदर अल्लाह का एक बंदा बैठ करके इबादत कर रहा है। हजरत ईसा पैगंबर फरमाते हैं मैं कदम आगे बढ़ाया और उस बुजुर्ग के करीब जाके मैंने सलाम किया, और सलाम करना जैसी मेरा सलाम करना था उसने जवाब दिया। फरमाया कहिए मेरे पैगंबर हजरत ईसा क्या सवाल है आपका? सुभान अल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उस बंदे ने मुझे सिर्फ पहचाना नहीं बल्कि मेरा नाम भी जान लिया। सुभान अल्लाह। ये इल्म किसने दिया? अल्लाह ने। सब बोलिए अल्लाह की अता से, पैगंबर को पैगंबर की अता से, इस बुजुर्ग को जो नाम नहीं बिन नाम बताए नाम जान दिया तो गए भी है ना। फरमाया ईसा पैगंबर, फरमाया क्या सवाल है आपका? आप फरमाते हैं मेरे भाई जरा ये तो बता कि तू इस पत्थर के अंदर कितने साल से है? सुभान अल्लाह। फरमाया हुजूर अगर आपके अलावा दूसरा पूछता तो जवाब ना देता, मैं 400 साल से इस पत्थर के अंदर हूँ। सुभान अल्लाह। कितना? फरमाया 400 साल से इस पत्थर के अंदर हूँ। तो फरमाया 400 साल से आप इस पत्थर के अंदर हैं, खाते क्या हैं, पीते क्या हैं? तो बुजुर्ग ने पीठ हटाई तो देखा कि उसी पत्थर के अंदर अंगूर का एक गुच्छा लटक रहा है। सुभान अल्लाह। अंगूर का एक गुच्छा लटक रहा है। फरमाया हुजूर जब भूख लगती है ना
तो इसी अंगूर के गुच्छे में से दाना तोड़ देता हूँ, खा लेता हूँ। अब फरमाया जब प्यास लगती है तो अपनी रान जो पांव फैला के बैठे थे, रान हटाया, फरमाया जैसे प्यास लगती है तो इसी गड्ढे से पानी पी लेता हूँ। सुभान अल्लाह। फरमाया अल्लाह ने इसी अंदर मेरे खाने का भी इंतजाम फरमाया है, मेरे पीने का भी इंतजाम फरमाया है। फरमाया कि मेरे भाई ये तो बता, ये इंसानी तकाजा बशरी है कि आदमी खाता पीता है तो रफ़े हाजत की भी जरूरत पड़ती है, पखाना पेशाब की भी जरूरत पड़ती है। तो उस बंदे ने कहा हुजूर अल्लाह के करम से 400 साल जिंदगी मैंने गुजार ली, मगर आज तक इस चीज की हाजत मुझे महसूस नहीं हुई। सुभान अल्लाह। इस चीज की हाजत महसूस नहीं हुई। इसी से अंदाजा लगा जन्नत में बंदा अल्लाह की नेमत तो खाएगा मगर रफ़े हाजत की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुभान अल्लाह। रफ़े हाजत की जरूरत नहीं पड़ेगी। जन्नती जन्नत में खूब खाएंगे, खूब पिएंगे, खूब घूमेंगे, अल्लाह का दीदार करेंगे। फरमाया 400 साल से इस पत्थर के अंदर हूँ। हजरत अब्दुल रहमान सकूरी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं निदा आई, ए मेरे ईसा पैगंबर सुन लो, मेरे उम्मती मेरे महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती के लोग अगर शबे बारात के एक रात को अगर जाग लेंगे, मेरी इबादत करेंगे, मेरी रियाजत करेंगे, मेरी बंदगी करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, तस्बीहात पढ़ेंगे और सजदे में सर रख करके मुझे दुआ मांगेंगे, तो मैं इन 4 साला बुजुर्ग की इबादत की नेकियों से ज्यादा मैं महबूब के उम्मतियों को एक रात की इबादत को नेकी दे दूंगा। एक रात में इतनी नेकी दे दूंगा। सोचिए अब ये किसको हजम होगा? किसको हजम होगा? कहते हैं मानो तो देव वरना, सब बोलिए, हिंदू लोग कहते हैं मानिए तो देव है भगवान है, नहीं तो पत्थर है। ये कहते हैं ना, मानता है तो भगवान है, नहीं माने तो पत्थर है। मानिए तो हम भी, माने तो खुदा है, वरना मस्जिद में कौन देखा है खुदा को? मानिए तो जन्नत है, वरना किसने देखा है? मानिए तो जहन्नम है, वरना किसने देखा है? मानिए तो फरिश्ते हैं, वरना किसने? मानिए तो नबी है, वरना किसने देखा है? में से किसी ने देखा? नहीं देखा ना। युमिनून बिल गैब, युमिनून बिल गैब, ईमान वाले का ईमान गैब पे है। हम मुसलमानों का ईमान गैब पे है। हमने फरिश्तों को नहीं देखा मगर मानते हैं, हमने जन्नत को नहीं देखा मगर मानते हैं, हमने खुदा को नहीं देखा एक मानते हैं, हमने पैगंबर को नहीं देखा मगर सच मानते हैं, हमने नहीं देखा मगर पैगंबर के कहने से इस किताब को, काले काले हुरूफ वाली किताब को कुरान मानते हैं, हमने उतरते नहीं देखा मगर बुखारी मुस्लिम को रसूलुल्लाह की हदीस मानते हैं। मानो तो है, न मानो तो जबरदस्ती का सौदा नहीं है। अच्छी बात और सब अगर मान ही लेंगे, हाजी साहब, सब अगर मान लेंगे तो जन्नत इतनी बड़ी अल्लाह ने नहीं बनाया है। हाँ याद रखें आप, जहन्नम के मुकाबले में जन्नत बड़ी। हाँ इसलिए कि 73 आदमी, ये 72 आदमी एक तरफ, तो 72 आदमी के बैठने के लिए रूम तो बड़ा चाहिए ना, और एक आदमी के बैठने के लिए छोटा चाहिए। तो जाहिर सी बात है जहन्नम में जहां 72 को डाला जाएगा, ये सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया में जो 73 ग्रुप होंगे उसकी बात कर रहा हूँ, बाकी दूसरे उम्मती, दूसरे नबियों की उम्मती को छोड़ के बात कर रहा हूँ। तो जब इतने लोग जिधर जाएंगे तो जगह ज्यादा चाहिए ना, तो मानेंगे ही नहीं। जब नहीं मानेंगे तो उसको जहन्नम में जाने के लिए कोई बहाना, जहन्नम में डालने के लिए अल्लाह को बहाना चाहिए कि नहीं चाहिए? जहन्नम में डाल, अरे किसी बंदे को जहन्नम में डालेगा अल्लाह ताला तो कोई बहाना तो चाहिए ना। तो बहाना क्या होगा? बहाना यही होगा, नबी ने फरमाया था, बंदे ने इनकार कर दिया, नबी ने दलील दिया था, बंदे ने इनकार कर दिया, नबी ने दलाइल से पेश किया था, मगर बंदा जो कलमा पढ़ने वाला है वो मानने से इनकार कर दिया था। जब आप इनकार करेंगे तो घर में सोएंगे, और जब घर में सोएंगे तो आप नेकी से महरूम होंगे, और जब नेकी से महरूम होंगे तो बदी ज्यादा होगी, नेकी कम होगी, और जब नेकी कम होगी तो जाहिर सी बात है उसकी सजा भुगतने के लिए जहन्नम में डाला जाएगा। अपने आपको जहन्नम में डाला जाएगा। तो जहन्नम में डालने के लिए कौन तैयार होगा? जो इनकार करेगा, जो नहीं मानेगा। लोगों, ये हमारे लिए गोल्डन चांस क्या है?
गोल्डन चांस। मान लीजिए, और अच्छे चार एक चीज और मैं बताऊं आपको, मैं जो ये तकरीर कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बताइए आप अगर नहीं जागेंगे तो इलियास वास्ती का कोई नुकसान है? हाजी साहब है कोई नुकसान? अगर आप ना मानो, मान लीजिए आप लोग अगर नहीं मानेंगे मेरी बात, मैंने कहा तकरीर कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप अगर नहीं मानेंगे तो मुझे इलियास वास्ती का कोई खसारा है? अरे एक महीना होता है तो तनख्वाह मिल ही जाती है, उसमें कमी तो नहीं होती है, तनख्वाह तो बराबर मिलती है। और जब तनख्वाह बराबर मिलती है तो आप मानो या मत मानो, हमारा काम है बयान कर देना, छोड़ देना। तो नुकसान किसका है? लेकिन हाँ एक बात और है, गलत बोलने वाला अगर गलत बोल करके लोगों को गुमराह करेगा तो जहन्नम में खुद जाएगा। एक ही बात है, शराब पीने वाला ही जहन्नम में नहीं जाएगा। हाँ एक बात है, शराब पीने वाला ही गुनहगार नहीं है, शराब बेचने वाला, शराब पीने वाला भी गुनहगार है, शराब बेचने वाला भी गुनहगार है, शराब ला के देने वाला भी गुनहगार है, शराब बनाने वाला भी गुनहगार है, और शराब के लिए मटेरियल जमा करने वाला भी गुनहगार है। ये सब के सब गुनहगार है। पता चला अगर मैं गलत बयान कर रहा हूं और मेरे गलत बयान करने से अगर आप गुमराह हो जाएंगे तो खसारा आपका नहीं मेरा होगा, कि मेरे एक के कहने से सैकड़ों लोग अगर गुनहगार हो रहे हैं तो जहन्नम का ईंधन पहले आपसे पहले मैं बनूंगा। कौन बनेंगे? और इतना तो याद रखना चाहिए आपको, मैं हमेशा कहता हूं भाई, मैं हर मदरसे का दाना पानी खा के आया हूं, सारा बेलना बेल के आया हूं, अब मैं जहां खड़ा हूं ना, ये आखिरी फैसले पे मैं आके खड़ा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब सब जानता हूं और जान करके जब आपके सामने बयान कर रहा हूं, कुछ तो सदाकत होगी ना इसमें, कुछ तो सच्चाई होगी ना भाई, कुछ तो सच्चाई होगी ना। तो सच्चाई यही है, आज की रात मुबारक रात है, आज की रात बड़ी अजीम रात है, आज की रात की फजीलत हमारे आपके सोच से ज्यादा है। इसलिए लोगों, आज की रात को हाथ से जाने मत दो, ये तो तकदीर है। मस्जिद के पीछे पलट, सब आदमी पीछे पलट के देखिए, नमाज में पूरी मस्जिद भरी थी, अब कितने हैं? 50-60 आदमी है ना, 50-60 आदमी बचे हैं। 50-60 ही तो नहीं थे ना, बच्चे ऊपर भी गए थे, लोग ऊपर भी गए थे, लेकिन खाली हो गए। तो जिसकी तकदीर में सोना लिखा था वो गए, और जिनकी तकदीर में सोना बनाना है वो मस्जिद में बैठे हैं। सुभान अल्लाह, मस्जिद में जाग रहे हैं। ये लोगों, सोना बनाने की रात है, सोने की रात नहीं है। हम और आप मर जाएंगे ना, कसम खुदा की, सिवाय सोने के कोई दूसरा काम नहीं होगा, कोई वहां जगाने नहीं आएगा, कोई मौलवी आपको तकरीर सुनाने नहीं आएगा, कोई बेटा आपके नाम पे फातिहा पढ़ने के नहीं आएगा। हम खुद अपने माँ बाप के यहाँ नहीं जाते हैं तो हमारे ऊपर कौन फातिहा पढ़ने आएगा? हम खुद अपने बड़ों के यहाँ नहीं जाते हैं तो हमारे पास कौन आएगा? इसलिए जो नेकी करनी है ना, खुद बढ़ करके कर लीजिए, खुद कदम बढ़ा करके नेकी कर लीजिए, कुरान की तिलावत कर लीजिए, तस्बीहात पढ़ लीजिए, हमदे खुदा कर लीजिए, खुदा रसूल का जिक्र कर लीजिए। जो अपने हाथ से आपने खर्च कर डाला है वो आपके साथ जाएगा, जो आपने खा लिया है वो आपके साथ जाएगा, जो आपने पहन लिया है वो आपके साथ जाएगा, जो नमाजें आपने पढ़ ली है वो आपके साथ जाएगी, जो कुरान की तिलावत आपने कर ली है वो आपके साथ जाएगा, जो ज़कात खैरात आपने दे दिए है वो आपके साथ जाएगा, और जो छोड़ दे रहे हैं वो आपके माँ बाप वाले के लिए है, आपके बीवी बच्चों के लिए है, आपके वारिसों के लिए है। उसकी मर्जी होगी तो आपके नाम पे देंगे, और नहीं मर्जी होगी तो आपको टाटा बाय बाय कह करके 10वां 20वां 40वां बरसी करके सलाम ठोक देंगे। बाबा हाँ, मैंने जितना तुम रख के छोड़ के गए थे, मैं बरसी करे तक 100 खर्चा कराया, अब तुम समझो तुम्हारा काम। यही होता है कि नहीं होता है? बरसी के बाद कोई जाता है, और अभी तकरीर खत्म होगी, शोरापुर नाके पे हम जाएंगे, फातिहा पढ़ेंगे कहाँ से? रोड के इसी तरफ से, कब्रिस्तान रोड की उस तरफ है, कब्रिस्तान रोड के उस तरफ, रोड के इसी तरफ से रोड पे खड़े होकर के इमाम साहब दुआ मांगेंगे, सब इमाम साहब के साथ आमीन बोलेंगे, फिर पलट करके मस्जिद या घर चले जाके सो जाएंगे। तो सोचिए, हम जब अपने बड़ों के लिए रोड के इसी तरफ से जो कहना है कह देते हैं, तो हमारे लिए भी हमारे बच्चे रोड के इसी तरफ खड़े होकर के इमाम साहब के दुआ पे आमीन कहेंगे और घर में जाकर के सो जाएंगे। पता चला आपकी हम अपने बड़ों के लिए नहीं कर रहे हैं, हमारी औलाद हमारे लिए नहीं करेगी। इसलिए नबी फरमाते हैं, आज की रात मांगने वाला मुझसे जब भी मांगता है, और जो मांगता है मैं उसे महरूम नहीं करता हूँ, मैं उसे महरूम नहीं करता हूँ। एक चीज और सुन लीजिए लोगों, मैं एक चुभती हुई बात कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूँ कि
دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ دعا قبول کیوں نہیں؟ حدیث ہم اتنی دعا مانگتے ہیں، اتنی دعا مانگتے ہیں، یہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میری دعا کو قبول فرما، لیکن دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں باپ رے باپ اب تو بڑا مشکل ہو گیا، یوپی کا الیکشن ہوا، بلڈوزر والا بابا آ گیا، مودی صاحب۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی کو پردھان منتری، سی ایم، پی ایم کون بناتا ہے؟ آدمی؟ اچھا ایک عقیدہ تو سب کا ہے نا کہ دانے دانے پہ ہوتا ہے کھانے والے کا نام، یہ تو مانتے ہیں نا، یہ چیز کو مانتے ہیں۔ تو پی ایم کے کرسی پہ بیٹھنے والے کے لیے پی ایم کا کھانا الگ ہوتا ہے، اور سی ایم کے کرسی پہ بیٹھنے والے کے لیے سی ایم کا کھانا الگ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ وزیر کے کرسی پہ بیٹھنے کے لیے اس کا کھانا الگ ہوتا ہے، تو جب اس کرسی پہ آدمی بیٹھے گا نہیں تو وہ کھانا کھائے گا کیسے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھائی پی ایم کے کرسی پہ بیٹھنے والے کا کھانا سب نہیں کھائے گا۔ ہاں ایک چیز یاد رکھیں، جو پی ایم ہوگا وہی کھائے گا، جو سی ایم کے کرسی پہ بیٹھے گا سی ایم کا کھانا دوسرا نہیں کھا سکتا، وہ سی ایم ہی کھائے گا۔ دانے دانے پہ کھانے والے کا نام لکھا ہے تو سی ایم کے کرسی پہ جس کا جتنے سال تک نام لکھا ہوگا اتنے سال تک وہ بیٹھے گا۔ سی ایم کے کرسی پہ جس کا جتنے سال تک نام لکھا ہوگا اتنے سال تک وہ بیٹھے گا۔ ہمارے آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ٹھن ٹھن غبار ہے ہمارا۔ ہم لاکھ کوشش کریں دانا تقدیر کا نہیں چھین سکتے ہیں، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ نافرمان ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ ظالم بادشاہ کو مسلط کرتا ہے جو اس پہ ظلم ڈھاتا ہے، اس وقت تک ظلم ڈھاتا ہے جب تک وہ سیدھے راستے پہ نہیں آ جاتا ہے۔ جب تک وہ سیدھے، تو کسی کا جیت جانا اے وی ایم کا کمال نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کا کمال ہے، اس کی قدرت کا کمال ہے۔ اس لیے کہ اس کو اس کرسی پہ بیٹھا کر کے اس کو کھانا کھلانا ہے بھائی، وہ کوئی ہوگا، سب کی تقدیر خدا لکھتا ہے، اور سب کی تقدیر میں اس کے منصب کو خدا متعین فرماتا ہے، اور جب خدا متعین فرماتا ہے تو بندے کے اوپر اشارہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ ہاں پہلے ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھتے ہیں، مسجد تو خالی ہو گئی ہے، لیکن اتنے ہی لوگوں میں ہاتھ اٹھانے کے لیے بولوں، میں تو بولوں گا نہیں، اتنا میں کہہ رہا ہوں، ہاتھ اٹھانے کے لیے بولوں گا، لیکن بولوں کہ آپ لوگ بتائیے فجر کی ساتھ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ڈیلی فجر کی نماز پابندی سے جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ تو گھر میں ڈیلی پڑھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس میں سے 10 ہاتھ بھی نہیں اٹھیں گے، یہ 50-60 لوگوں میں 10 ہاتھ بھی پابندی سے فجر پڑھنے والے کے لیے نہیں اٹھیں گے۔ سوچئے ایک سال میں 365 فجر ہوتے ہیں، ایک سال کے فجر پڑھنے والا 10 ہاتھ نہیں اٹھے گا، ظہر پڑھنے والا 10 ہاتھ نہیں اٹھے گا، عصر مغرب عشاء پڑھنے والا 10 ہاتھ نہیں اٹھیں گے۔ سوچنے کی بات ہے، جب آپ 1 سال کا حساب نہیں دے سکتے ہو، 50 سال کا حساب کہاں سے دو گے؟ 70 سال کا حساب کہاں سے دو گے؟ 80-90 سال کا حساب کہاں سے دو گے؟ اب جب ہمارے دامن میں صرف سال بھر کی فجر نہیں ہے، ظہر عصر نہیں ہے، مغرب عشاء نہیں ہے، تو سوچئے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں تو وہ خدا ہم جیسے نافرمانوں کی دعا قبول کیسے کرے گا؟ ہماری دعاؤں کو وہ اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت کیسے عطا فرمائے گا؟ پھر ہم کہتے ہیں ہم مانگتے ہیں مگر خدا سنتا نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بھائی اللہ سب کی سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، سب کو دیکھتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے اعمال کے بنیاد پہ، ہمارے اعمال کے بنیاد پہ نہیں، ہم کو تو ہماری تقدیر کے حساب سے بھی کھلا رہا ہے۔ ہم کو، آپ کو جو تقدیر میں لکھا ہے نا، دنیا میں جب تک زندہ رہیں گے تقدیر کا کھائیں گے، مرنے کے بعد ہمارے اعمال کے بنیاد پہ جنت و جہنم میں دے ڈالا جائے گا، ہماری اعمال کے بنیاد پر۔ اب آپ ریڈی ہو جائیں کہ دیکھیے ایک چیز، 3 قول حضرت سیدنا شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
جن کی درگاہ شریف سرہند شریف پنجاب میں ہے نا؟ درگاہ سنے ہوں گے، بزرگ لوگ گئے ہوں گے، یا نہیں تو آپ سوشل میڈیا کا کمال ہے، آج کل ماریے تو سرہند شریف بڑا خوبصورت آستانہ حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آستانہ ہے۔ حضرت مجدد الفسانی نے اتنی موٹی موٹی کتاب، 3 کتابیں لکھی ہے۔ کتاب کا نام ہے احیاء العلوم شریف۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ کتاب اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے، نہ یاد رہے تو کم سے کم کتاب نام نہ یاد رہے بزرگ کا، کتاب کا نام احیاء العلوم کتاب کا نام ہے۔ اس میں حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں 3 باتیں فرماتے ہیں کہ کسی عقل مند نے کہا تھا، حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کسی عقل مند نے کہا تھا کہ آدمی 3 باتوں کو اگر اپنے ذہن میں بٹھا لے تو اس کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ نمبر 1 فرماتے ہیں، نمبر 1 جتنا آدمی غربت سے ڈرتا ہے، غریبی سے ڈرتا ہے، کیا فرمایا؟ جتنا آدمی، پہلی بات، جتنا آدمی غریبی سے ڈرتا ہے، اگر بندہ اتنے ہی خدا سے ڈرنے والا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ دونوں عطا فرمائے گا اس کو، یعنی اللہ کا خوف بھی اور غربت سے بھی نجات پا جائے گا۔ نمبر 1 فرمایا جتنا بندہ، نمبر 2 فرمایا جتنا بندہ دولت سے پیار محبت کرتا ہے، دولت حاصل کرنے کے لیے بھاگم بھاگی کرتا ہے، اگر بندہ اتنے ہی بھاگم بھاگی، اتنے ہی کوشش، اتنے ہی جدوجہد جنت حاصل کرنے کے لیے اگر کرے تو اللہ تعالیٰ دونوں عطا فرمائے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ دونوں عطا فرمائے گا۔ مطلب دولت کے لیے رات دن ہم ایک کر دیتے ہیں، ویسے ہی جنت کے لیے بھی ہم اگر رات دن ایک کر دیں، نماز پڑھیں، درود پڑھیں، قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، تسبیح پڑھیں، تسبیح فاتحہ پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، سورتیں پڑھیں، فرمایا اگر بندہ دکان میں بھی ہے اور زبان سے درود پڑھ رہا ہے، زبان کام کرتے کرتے، دکان میں تجارت کرتے کرتے زبان سے حمد خدا بول رہا ہے، زبان سے درود شریف پڑھ رہا ہے، زبان سے تسبیح پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ رہا ہے، فرمایا جتنا دولت کے لیے بندہ بھاگ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اتنے ہی اگر جنت کے لیے کوشش کرے اللہ تعالیٰ دونوں عطا فرمائے گا۔ لیکن بندہ جو دولت کے لیے تو کوشش کرتا مگر جنت کے لیے، بتائیے ہم دکان میں ہوتے ہیں تو زبان پر درود شریف ہوتا ہے، قرآن شریف ہوتا ہے، تسبیح ہوتا ہے، اللہ اکبر الحمدللہ زبان سے ہوتا ہے نا؟ ہوتا ہی نہیں، کام کرتے ہیں زبان پہ گالی گلوچ جھوٹ بولتے ہیں۔ فرمایا تیسری بات، فرمایا تیسری بات، پہلی بات بول گئے، ارے یاد رکھنے کی چیز ہے یہ 3 باتیں، ایک دیر سے بول رہا ہوں۔ پہلی بات جتنا آدمی غریبی سے ڈرتا ہے، اگر خدا سے ڈرنے والا بن جائے تو دونوں سے نجات پا جائے، سبحان اللہ۔ نمبر 1۔ نمبر 2 فرمایا جتنا بندہ دولت کے لیے، دولت سے محبت کرتا ہے، جنت سے بھی محبت کرے، جیسے دولت کے لیے بھاگم بھاگی کرتا ہے، اگر بندہ اتنی ہی اگر جنت کے لیے بھاگم بھاگی کرے تو فرماتے اللہ تعالیٰ دونوں اس کو عطا فرما دے گا۔ اور فرمایا تیسری بات، فرمایا بندہ اگر رسول اللہ کے سنت پہ، فرمایا جتنا بندہ دنیا میں مصروف رہتا ہے، اگر آخرت کے لیے مصروفیت اپنی اختیار کر لے تو فرمایا بندے کو دنیا بھی مل جائے گی اور بندے کو آخرت بھی مل جائے گی، سبحان اللہ۔ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ 3 چیزوں کے بارے میں کسی دانا آدمی نے، کسی پرہیزگار انسان نے، کسی عقل مند نے کہا تھا اور سچی بات کہا تھا۔ لوگوں ان 3 باتوں پہ ہم اگر عمل کرنے والے بن جائیں تو قسم خدا کی کہتا ہوں ہماری دنیا بھی تابناک ہو جائے، ہماری آخرت بھی تابناک ہو جائے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا پہ بھی نظر رکھیں تو اپنی آخرت کو بھی بربادی سے بچائیں۔ اور ایک چیز اور میں بتاؤں کہ ہم اور آپ دنیا میں ہمیشہ کے لیے آئے ہیں، سب بولیے کتنے سال کے لیے؟ الیاس واسطی سے پوچھئے تو میں تو یہی سوچتا ہوں، میں مسجد سے جلدی کیوں نہیں جاتا معلوم ہے؟ میں پچھلے سال تک تو بہت پڑھتا تھا، بیچ میں بھی چھوٹا